الف اللہ میری بوٹی مرشد من میرے وچ لائے. میں بھائی کو بر صغیر کے عظیم صوفی بزرگ حضرت سخی سلطان باہو کے دربار عالیہ پر حضرت سخی سلطان باہو بر صغیر کے ان اولیاء کرام میں سے آئے جن کو بیک وقت ولایت کے منصب کے ساتھ ساتھ عظیم صوفی شاعر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے. یہاں پر حضرت سخی سلطان کے دربار اقدس پر بہت سی کرامات ہیں، معجزات ہیں. ان میں سے ایک معجزہ، یہاں پر جتنے بھی زائرین آتے ہیں دیکھتے ہوں گے یہاں پر ایک بیری کا درخت ہے. یہاں میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے جو بے اولاد جوڑے ہوتے ہیں، اولاد کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے اس ولی کے صدقے یہاں پر ان کو اولاد کی نعمت عطا کرتی ہے. کیسے عطا کرتی ہے، اس بیری کی حقیقت کیا ہے، یہاں کی انتظامیہ سے جانتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں، کیا حقیقت ہے اس بیری کا درخت یہاں پر خلق ہے. تو یہ اس کے لیے بیان کرتے ہیں نا، اکثر لوگ ادھر سے آتے ہیں اپنے پٹے وغیرہ بچھاتے ہیں، اور جو اپنی اولاد کے لیے جو جوڑے ہوتے ہیں بے اولاد وہ آتے ہیں، وہ اپنی اولاد کے لیے رکھتے ہیں. اگر کوئی پتا ملتا ہے یا کوئی وہ ان کو کھلایا جاتا ہے، اور ان کے بعد ان کو اللہ پاک کی اولاد سے. اچھا، یہاں پہ آ کے نیت کرنا پڑتی ہے، پہلے منت مانگنا پڑتی ہے، اس کے بعد پتہ گرتا ہے وہ کھانا پڑتا ہے. ہاں جی، اس کو نا جو پتے نیچے آتے ہیں اس کو کھانا پڑتا ہے. وہ ایسے کھانا ہوتا ہے کہ اس کو پودے پر کھا کے اس پتے کو کھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو بیر ہوتا ہے، بیر نیچے آتا ہے، اس کو جو رات والے دن کو رکھنا ہوتا ہے. وہ رکھنے کے بعد 8 نفل ادا کرنے ہوتے ہیں، اور اس بیر سے ہوتا ہے اختیار کرنا ہوتا ہے. اور اس کے بعد 8 نفل پڑھنے کے بعد دعا مانگنی ہوتی ہے اپنی ذات کے لیے. اللہ پاک جی ناظرین، آپ نے سنا یہ اللہ کے ولیوں کی ایک زندہ کرامت ہے. یہاں پہ آئیں پاکستان بھر سے، دنیا بھر سے، جہاں کہیں بھی لوگ سن رہے ہیں حضرت سخی سلطان باہو کے دربار پہ آئیں. یہاں پر ایک بیری کا درخت ہے جو بے اولاد جوڑے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات اولاد کی نعمت سے آج تک محروم رکھا ہوا ہے. خدا مند قدوس نے وہ یہاں اپنے ولیوں کے صدقے عطا کرتی ہے. یہ بیری جو ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ حضرت سخی سلطان باہو کا جو دربار ہے وہ تیسری جگہ پر شفٹ ہو چکا ہے. یہ بھی ایک کرامت ہے. یہ اس وقت جہاں موجودہ دربار ہے حضرت سخی سلطان باہو کا 103 برس ہو چکے ہیں اس کو یہاں پر شفٹ ہوئے. اللہ جب آخری بار حضرت سلطان باہو چوتھی بار آپ کا دربار شفٹ ہوگا تو اس کے بعد حضرت سخی سلطان باہو کا یہ پیغام ہے کہ قیامت برپا ہو جائے گی. یہاں پر اور بھی کچھ معجزات ہیں، کرامات ہیں. یہ ایک کبوتروں کا ڈربہ ہے، ایک چھوٹا سا کمرہ ہے. اس کا معجزہ جو ہے آپ کو دکھاتا ہوں. میں اپنے کیمرہ مین سے گزارش کرتا ہوں اندر تشریف لے آئیں، وہ اپنے ناظرین کو دکھائیں. یہ کبوتر ہے، یہ کبوتر اللہ کا ورد کر رہے ہیں. آپ بغور سن سکتے ہیں. یہ بھی اللہ کے اس عظیم صوفی بزرگ ولی کی ایک کرامت ہے. یہ 24 گھنٹے ورد کرتے ہیں. یعنی 24 گھنٹے یہ ویٹ کرتے ہیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ٹائم یہ چوٹ بھی کھا جاتے ہیں، کچھ ٹائم سے یہ اپنی زبان ہوتی ہے، اپنی زبان میں یہ پرندے، یہ کبوتر جو ہیں وہ اللہ کا ورد کر رہے ہیں. سبحان اللہ. جی تو ناظرین، دربار عالیہ حضرت سلطان باہو پر آج اللہ پاک کی ذات میں حاضری کا موقع دیا. یہاں پر کوریج کریں تو لاہور سے آئے ہوئے عظیم نعت خان محمد اصغر میاں، پروفیسر ارشد علی میاں صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سے ہم شیریں زبان میں بہت ہی اچھے لہجے میں کلام باہو سنائیں گے. بسم اللہ اسم اللہ دا اے وی گنا پارا
हदों बेहद दुरूद नबी नू जिस दा ऐड पसारा सुभान अल्लाह नाल शफात सरवरे आलम बाहु छुट सी आलम सारा मैं कुर्बान तिना थी बाहू जिन्ना मिलया नबी सहारा शहर बगदाद दी की नशानी उच्चियां लम्मियां चीरां तन मन मेरा पुरज़े पुरज़े जूं दर्जी दियां लीरां नालीरां दी गल कफनी पाके मैं रल सा संग फकीरां शहर बगदाद दे मैं टुकड़े मंग सा कर सा मीरा मीरा खूबसूरत कलाम और आपकी समात की नजर नाम शेर न पाछता की पीछे हो जा बेटा, पीछे हो जा बेटा, थोड़ा सा पीछे। ना पूरी सरसाई ना मैं तोला ना मैं माशा उन
गल रत्तियां ते अल्लाह। आई रत्ती हो वंज रत्तियां तुला ओ भी पूरी नहीं वजन तोल तद पूरा थी सी जद हो सी फजल इलाही जे कर दीन इल्म विच होंदा तां सिर नेज़े क्यों चढ़ दे अठारह हजार जो आलम वो अगे हुसैन दे मरदे जे कुछ मलाजा सरवर दा करी दे तां तंबू खैमे क्यों सड़ दे जे कर मन दे बैत रसूली तां पानी बंद क्यों कर दे साबत दीन तिन्हां दा बाहू जेड़े सिर कुर्बानी कर दे इससे बेहतर करूँगा जज़ाकल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कलाम बाहू आपकी समाअतों की नज़र फरमा रहे थे। नाज़रीन, वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है, वरना कैफ़ुर सरूर का वो आलम हम पे तारी था कि इससे छुटकारा हासिल करना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। कलाम बाहू की रोशनी में उम्मत मुस्लिमा को कोई पैगाम देना चाहते हैं। मैं ये चाहूँगा कि हज़रत सुल्तान आरफीन की जो तालीमात हैं उन पर अमल करके हम अपनी दुनिया और आखिरत संवार सकते हैं। और बिल यकीन इन्होंने जो सूफिया ने अल्लाह और उसके महबूब की मोहब्बत का प्रचार किया है इस दुनिया में आके, ये इन्हीं का हक़ था और यही कर सकते हैं। और जगह जगह पे इन्होंने ये जो बात की है, नाम फ़कीर तिनादा बाहू कब्र जिना दी जीवे हुए, और कभी ये यूँ भी कहते हैं कि जो दम गाफिल सो दम काफिर सन मुर्शिद यूँ पढ़ाया हूँ, सुनिया सुखन गईयां खुल अखीं असां चित मौला न लाया हूँ, अपना आप हवाले रब दे कीता असां ऐसा इश्क कमाया हूँ, मरने थी पहला मर गए बाहू असां ता मकसद नहीं पाया हूँ। तो जिस बंदे ने अपनी ज़िंदगी का मकसद हासिल करना है और उखरवी मकासद में कामयाबी करनी है, वो इन लोगों की तालीमात पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह
दुनिया और आखिरत उनकी संवर जाएगी और उनकी आखिरत संवर जाएगी, उनकी दुनिया भी संवर जाएगी और दीनों दुनिया की भलाई और दीनों दुनिया की तमाम रिफ़तें, रहमतें, बरकतें उनको मिलेंगी। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत अहम और बहुत प्यारा पैगाम रहेगा जो हमेशा हमारी यादों से मिलता है। जी नाज़रीन, दरबार आलिया हज़रत सफ़ी सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के अहाते के सामने जब आप आएँ तो आपको ये एक कुआं नज़र आएगा। इसके हक़ाइक़ क्या हैं? यहाँ पर भी लोग पैसे फेंक जाते हैं, कहते हैं कि 15 दिन के बाद ये पैसे निकाले जाते हैं, ये गीले तक भी नहीं होते, ना गलते हैं, इनको कुछ भी नहीं होता, फिर मनतें पूरी होती हैं। तो यहाँ पर इंतज़ामिया खड़ी है, मज़ीद हक़ाइक़ इनसे जानते हैं क्या हक़ाइक़ हैं कुएं के अंदर। जैसे जो लोग आते हैं मन्नत लेकर आते हैं, पैसे फेंकते हैं, यहाँ पे खिलौने लेकर आते हैं, लेकर आते हैं। बाकी जो ये पैसे नहीं है, एक महीने पर है ना, तो ये गलते नहीं है, बस हम 10 मिनट दूर लगा कर ये जो पैसे नहीं है महीने बाद इनको आप साफ करते हैं। बाकी मुंतदा की बाबू सुल्तान की ये भी एक करामत है अल्लाह के वली की बहुत बड़ी कि हम एक माह तक भी पैसे पानी के अंदर पड़े रहते हैं लेकिन उनको कुछ भी नहीं होता। ज़िंदा करामत है माशाल्लाह। यहाँ पर और भी बहुत सी ऐसी गिनत करामात हैं जिनका हम तज़किरा नहीं कर सकते। आप कभी तशरीफ़ लाएँ ज़िला छंग गढ़मुड़ के करीब हज़रत सफ़ी सुल्तान बाबू के दरबार पर, तो आपको सब कुछ ये यहाँ पर देख